Welcome to Blue Star Higher Secondary School online class 8, subject physical science. Students, already I was finished 3 chapter. Chapter 3, synthetic fibers and plastic. Chapter 4, materials and non-metals. Chapter 5, coal and petroleum. Next, we will discuss about chapter 6, combustion and flame. Before I am taking this lesson, I have give some definition for this topic. First, one is combustion. What is mean by combustion? What is mean by combustion? Combustion is a chemical process. Combustion is a chemical process. Combustion is a chemical process in which a substance react with oxygen, in which a substance react with oxygen to give heat. To give heat is called combustion. To give heat is called combustion. ஸோ கம்பஷன் அப்படின்னா எரியக்கூடிய பொருள் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. ஸோ கம்பஷன் இஸ் ஏ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் in which a substance react with oxygen. These any substances react with oxygen to give heat. To give heat is called a combustion. That is known as a combustions. The substances that undergoes combustion is said to be combustibles. These combustion is said to be a combustible substances. Combustible substances. It is also called a fuel. It is also called a fuel. Fuel means எரியக்கூடிய எல்லா substance என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா fuel. First definition is the combustion. Combustion is a chemical process in which the substance react with oxygen to give heat is called combustion. The substances that goes a combustible substances. These combustible substances is said to be a fuel. Then next one is the flame. Flame. What is mean by flame? The definition of flame is an area of bright burning gas. Bright burning gas that comes from something that is fire. Something that is fire. This is known as a fire. This is known as a fire. Then next, we are taking this lessons combustion and flame. Combustion and flame. Next, this lessons combustion and flames introductions. Okay, so first we use different kinds of fuel for various purposes at home, industries and automobiles. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industries and running automobiles. Can you name a few fuels used in homes? What are the types or used fuels in our home? நம்ம ஹோமில் what are the fuelsலாம் யூஸ் பண்ணுறோம்? So first one is the what fuels are used for running automobiles, and can you name a few fuels used in our homes? So first, the fuels like cow dung. The fuels like cow dung,
wood, coal, charcoal, petrol, diesel, and natural gases, compressed natural gases, and compressed natural gases. Already I told what is mean by compressed natural gas, CNG, last class. Coal and petroleum. And the lesson what is mean by compressed natural gas already I told. So the fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel and compressed natural gas. These are the fuels are used in our homes, industries and automobiles. You are familiar with the burning of a candle. What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? So listen. You are familiar with the burning of a candle. நம்ம நிறைய பேர் வீட்டில் கேண்டில் பேர்ன் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பேர்னிங் ஆஃப் எ கேண்டில் அண்ட் த பேர்னிங் ஆஃப் எ ஃபியூவல் லைக் கோல்? ஸோ கோல்க்கும் ஃப்ளேம் கேண்டிலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. யூ வேர் ஏபிள் டு கெஸ்ஸஸ். எஸ், இஸ் திஸ் ரைட்? கேண்டில் பேர்ன்ஸ் வித் எ ஃப்ளேம். கேண்டில்ஸ் நம்ம பேர்ன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கொடுக்கும்னா ஃப்ளேம் கொடுக்கும். தட் மீன்ஸ் ஒளி வரும் அதுலேருந்து நமக்கு. ஸோ கேண்டில் பேர்ன்ஸ் வித் எ ஃப்ளேம், வேரஸ் கோல் டஸ் நாட். கோல்லேருந்து என்ன வராது அப்படின்னா ஃப்ளேம் வராது, ஒன்லி ஃபயர் மட்டும் இருக்கும். சிமிலர்லி யூ வில் ஃபைண்ட் மெனி அதர் மெட்டீரியல்ஸ் பேர்னிங் வித்தவுட் ஃப்ளேம். ஃப்ளேம் இல்லாமல் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் என்ன ஆகும்? பேர்ன் ஆகும். அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, அதையும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கம்பஸ்டபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. பட் என்ன இருக்காதுன்னா ஃப்ளேம் மட்டும் இருக்காது, பட் அதில் ஃபயர் இருக்கும். ஓகே, ஸோ திட் இஸ் த இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் கம்பஷன் அண்ட் flame. Next one is the what is combustion. What is combustion? Already I told this definition about combustions. Combustion is a chemical process in which a substances react with oxygen to give heat is called combustion. The substances that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called a fuel. The fuel may be solid, liquid or gas. Sometimes light is also given off the during combustion. Then next, this activity for you. Activity 6.1. Collect the some materials like straw, matchsticks, kerosene, oil, paper, iron nails, stone pieces, glass, etc. under the supervision of your teachers. So first, collect the material: wood, paper, iron nail, kerosene oil, stone piece, straw, charcoal, matchstick and glass. So which one is the combustible substances? Which one is the non-combustible substances? Combustible substances அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா react with oxygen to give a heat is called combustible substances. எது இதெல்லாம் எரியக்கூடிய பொருள் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா, அதான் that is the combustible substances. Non-combustible substances means the material will not ignite, burn, support combustion. So combustion இருந்து burn ஆகும், but it does not release the flammable. flame வராது. ஸோ கம்பஸ்டபிள் அப்படின்னா எரியக்கூடிய பொருள், நான் கம்பஸ்டபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னா பேர்ன் ஆகும், இட் டஸ் நாட் கிவ் எ ஃபயர், இட் டஸ் நாட் கிவ் எ ஃப்ளேம். அதில் என்ன இருக்காது அப்படின்னா ஃப்ளேம் இருக்காது, அதில் இருந்து பிரைட்னஸ் ஒளி வராது. ஸோ விச் ஒன் இஸ் த கம்பஸ்டபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் விச் ஒன் இஸ் த நான் கம்பஸ்டபிள் சப்ஸ்டன்சஸ்? டிக் தி ஆன்சர்ஸ். ஓகே, next one is the ignition temperature. Next one is the ignition temperature. Ignition temperature means the lowest temperature at which a substances, the lowest temperature at which a substances catch fire, catches fire is called ignition temperature.
So ignition temperature means the lowest temperature at which a substance catches fire. Lowest temperatureல எந்த substancesலாம் fire catch பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ignition temperature. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா டீசல், பெட்ரோல், இதெல்லாம் என்ன சொல்லணும்னா ignition temperatureக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்களே. இதில் ஈஸியாக ஃபயர் ஆகக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ். ஓகே, this is the ignition temperatures. The next one is the we find that a combustible substances cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. Have you seen cooking oil catching fire? Sometimes நீங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது குக்கிங் பேன்லேருந்து ஆயில் ரொம்ப நேரம் ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டு கெட் எ ஃபயர். when a frying pan is kept for a long burning stove, ரொம்ப நேரம் அது ஸ்டவ்வில் பேர்ன் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய் ஹீட் ஆகிட்டே இருந்ததால் அந்த பேன் என்னாகும் அப்படின்னா பேர்ன் ஆகிடும். கெரோசின் ஆயில் அண்ட் வுட் டூ நாட் கேட்ச் ஃபயர். ஏன் கெரோசின் ஆயிலும் வுட்டும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கேட்ச் ஃபயர் பண்ணல? ஆன் தர் ஓன் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர்ஸ். ஸோ ஃப்ரையிங் பேனில் இருக்கிற ஆயில் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் கேட்ச ஃபயர் பண்ணுது. பட் கெரோசின் ஆயில் அண்ட் வுட் டோ நாட் கேட்ச் ஃபயர் அட் த ரூம் டெம்பரேச்சர். வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. த ரீசன் இஸ் பட் இஃப் கெரோசின் ஆயில் இஸ் ஹீட்டட் எ லிட்டில் இட் வில் கேட்ச் ஃபயர். ஸோ கெரோசின் ஆயிலை லைட்டாக ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா டு கேட்ச் த ஃபயர். பட் இஃப் வுட் இஸ் ஹீட்டட் எ லிட்டில், வுட்டை கொஞ்ச நேரம் ஹீட் பண்ணோம் என்ன ஆகுனா இட் வுட் ஸ்டில் நாட் கேட்ச் ஃபயர். அது என்ன பண்ணாது? ஃபயரை கேட்ச் பண்ணாது. டஸ் இட் மேன் த இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கெரோசின் ஆயில் இஸ் லோயர் than that ஆஃப் த வுட். ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா வுட்டை விட கெரோசின் வந்து இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் ஆயில். டஸ் இட் மேன் தட் வி நீட் டேக் ஸ்பெஷல் கேர் இன் ஸ்டோரிங் கெரோசின் ஆயில். அப்போது வுட்டை விட கெரோசின் ஆயிலை ஸ்டோர் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் த difference between the kerosene oil, wood and frying pan. The next one is the what is inflammable substances? The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire. Already I told எந்த substancesலாம் fire ஈஸியாக catch பண்ணுதோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணா ignition temperatures. These are called the inflammable substances. Example, petrol, alcohol, liquefied petroleum. These are the inflammable substances. Next topic, how do we control fire? So இப்போ sometimes எங்கேயாவது ஃபயர் ஆயிடுச்சுன்னா அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவோன்னா, you have seen or heard or fire breaking out in homes, shops and factories. If you have seen such an accident, right, என்ன பண்ணுவோம்? சம்டைம்ஸ் எங்கேயாவது ஒரு ஃபேக்ட்ரிஸ்லையோ ஹோம்ஸ்லையோ சப்போஸ் எங்கேயோ ஃபயர் ஆகிடுச்சு, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உடனே டஸ் யுவர் சிட்டி அண்ட் டவுன் ஹாவ் எ ஃபயர் பிரைகேட் ஸ்டேஷன்ஸ். என்ன பண்ணுவோம்? ஃபயர் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணுவோம். when a fire brigade can arrives, why does it do? அவங்க வர்றதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இட் போஸ் வாட்டர் ஆன் த ஃபயர். என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல ஃபயரோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அங்கே வாட்டர் போர் பண்ணணும். வாட்டர் கூல்ஸ் த கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல். வாட்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நெருப்பு அணைக்கிறதுக்காக வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதில்ல, ஏதாவது கம்பஸ்டபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் எரியக்கூடிய பொருள், பெட்ரோல், டீசல், கெரோசின், எல்பிஜி கேஸில் இது மாதிரி ஹோம்ஸில் இருக்கும், இல்லை ஃபேக்ட்ரிஸில் இருக்கும், இல்லை ஆட்டோமொபைல்ஸில் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து எரியாமல் அதை என்ன பண்ணுதா கூல் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வாட்டரை போர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, வாட்டர் கூல்ஸ் தி கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல் ஸோ தட் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் brought low its ignition temperatures. This prevents the fire from spreading. ஸோ அப்போ வாட்டர் நம்ம போர் பண்ணும்போது அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா கம்பஸ்டபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் எரியாமல் இருக்கணும். செகண்ட் திங் இஸ் த இட் டஸ் நாட் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த ஃபயர் ஃப்ரம் ஸ்ப்ரெட்டிங். ஃபயர் வந்து எந்தது ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக. வாட்டர் வேப்பர்ஸ் ஆல்சோ சரௌண்ட் த கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல் ஹெல்பிங் இன் கட்டிங் ஆஃப் த சப்ளை ஆஃப் ஏர். ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி ஃபயர் ஆகிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா வாட்டர் வேப்பர்ஸ் ஆல்சோ சரௌண்ட் த கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல் ஹெல்பிங் இன் கட்டிங் ஆஃப் தி சப்ளை ஆஃப் ஏர். இப்போ எங்கேயாவது மரம் இருந்துச்சு அதை வெட்டிடணும். நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் சப்ளை என்ன பண்ணணும்? உடனே கட் பண்ணிடணும். இந்த நெக்ஸ்ட் வி வில் யூஸ் த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர். Fire extinguishers. Okay, so
நெக்ஸ்ட் தெர் ஆர் ஃபியூயல் ஏர் டு சப்ளை ஆக்சிஜன்ஸ். ஸோ எப்போ ஃபயரோட லெவல் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வாட்டர் போர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வாட்டரில் ஆக்சிஜன் இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருந்தாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபயர் வந்து ஜாஸ்தியாகும். அதனால் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறத விட ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும். கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டு ப்ரிவென்ட்ஸ் தி ஃபயர். ஆக்சிஜன் வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஃபயரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். பட் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணுன்னா டு reduce the fire. Next, fire can be controlled by removing one or more of these requirements. Okay, fire என்ன பண்ணும் அப்படின்னா controlled by removing one or more of these requirements. The fire extinguisher is to cut off the supply of air to bring down the temperature of the fuel or both fuel for the both. The next, we use fire extinguisher is better than water. ஆஃபீஸ், ஃபேக்ட்ரிஸ், ஆட்டோமொபைல்ஸ் இங்கெல்லாம் மோஸ்ட்லி என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹாவ் அட்டாச்டு ஒன் பிடிஎஃப் ஃபார் திஸ் டாபிக். ஓகே, வாட்ச் திஸ் பிடிஎஃப், write in your classwork note. Okay, thank you students.